Hi students, this is the second video of the topic electromagnetic induction of plus 2 NCERT physics. In the previous class, we discussed about laws of electromagnetic induction, that is Faraday's law and Lenz's law. What was Faraday's law? We studied that whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, an EMF is induced in it, and the EMF, the magnitude of the EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with that coil. And according to Lenz's law, the polarity of the induced EMF is such a way that it opposes the change in magnetic flux, or it opposes the cause it produces. Okay? Today we will discuss about what do you mean by motional EMF, and we will derive the equation for motional EMF by using Faraday's laws and also by using the concept of Lorentz force. And also we will discuss about the Lenz's law and energy conservation. In the previous class we studied that Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy, and we proved it qualitatively. Here we will prove it quantitatively also. So before I starting the class, once again I am remembering that you understand the concept of physics very well. That will give you an immense pleasure and you will surely fall in love with physics. So now let us start. Motional electromotive force, that is motional EMF. Here the key points are motional EMF, and we will derive the formula and discuss about the energy conservation with the Lenz's law. We will wind up this class by doing certain typical numerical problems. Now let us start. Here we are considering a rectangular loop. Look at the diagram. M, S, R, N. This is a rectangular type loop. A rod of length L. So a rod of length L, PQ. It is capable of moving with a velocity V in this direction. That is, it is moving towards with a velocity V in a region of perpendicular magnetic field. Here we are applying a magnetic field in a direction perpendicular to the plane of the board. That is given by this induced marks. That is, the magnetic field is acting perpendicular to the plane of the board. And here the rod is moving in this direction with a velocity V. Here the L is this length, and this length is X. Okay? If you move this conductor in this direction, the area of this region will change. If there is a change in area, you know what is the equation for magnetic flux? Phi is equal to BA. So if the area is changing, then magnetic flux will changing. If there is a change in magnetic flux and EMF will be induced, that EMF is known as induced EMF. This EMF is here known as motional EMF. That we are going to prove. So listen, here we are moving this rod with a velocity V. Here we are moving the rod in this way with a velocity V. So what is the area of this region? This is length, this is X. So length into X is area of PQRS. Here is PQRS, that is LX. Okay. Then so what is phi B? Phi B is equal to BA, that is B into what is area LX. So that is the magnetic flux associated with this loop. Okay. Now according to Faraday's law, you know E is equal to minus d phi B by dt. Okay. That is minus d by dt of phi B is BLX. BLX. That is E is equal to B and L are constant because magnetic field is constant and this length is also constant. So take B and L outside. So BL into minus dx by dt. What is dx by dt? Dx by dt is the displacement by time, that is velocity. That is minus dx by dt is equal to V. Why here a minus sign? Do you know? Here as time increases, that is if you moving this rod in this direction, the time is increasing, but this x, the value of x is decreasing. ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വരുന്ന സമയത്ത് x ന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ t കൂടുമ്പോൾ x കുറയുന്നത് കൊണ്ട് minus sign kittundu. So V is equal to minus dx by dt. So you got the equation E is equal to BLV. This is nothing but the induced EMF. This induced EMF BLV is known as motional EMF. So that is the
derivation of motional EMF by using Faraday's law. Now we can derive the same equation, motional EMF is equal to BLV, by using the concept of Lorentz force. What do you mean by Lorentz force? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. If a charge Q is moving with a velocity V in a magnetic field B, then the Lorentz force acting on that charge F is equal to Q into V cross P, or F is equal to QVB sin theta. ഇവിടെ അതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവണമെന്ന് നോക്കാം. നോക്കൂ, ഹിയർ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ആൻ ആർബിറ്ററി ചാർജ് ഓൺ ദിസ് റോഡ്. സ്മോൾ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോഡിനെ ഈ തരത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ചാർജ് ഈസ് ഓൾസോ മൂവിങ്, അല്ലേ? ഈ ചാർജ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോർഡിന് ഉള്ളിലേക്കായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെലോസിറ്റി ഈ തരത്തിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി വി ഡയറക്ഷനിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷനാണ്. കാരണം വിയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും. സോ നമുക്ക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സിന് എന്ത് എഴുതാം? എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബി സൈൻ 90, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബി എന്ന് എഴുതാം. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ. നമുക്ക് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ബൈ ദിസ് ഫോർ ഫിംഗർ. ഈ ഫോർ ഫിംഗർ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആയി കാണിക്കുന്നു. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ദിസ് സെൻറ്റർ ഫിംഗർ ഈസ് ടുവേഴ്സ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എ വെലോസിറ്റി. സോ in which direction is my thumb? It is in this direction, that is from P to Q. Okay, you hold your thumb like this, that is this magnetic field is towards the blackboard and the center finger is towards the left, so the thumb will point out downwards, that is in this direction P to Q. So what is happening? Battery charge Q is considering in the rod PQ and charge moves with a velocity V in a magnetic field. The Lorentz force on this charge is QVB, that is from P to Q, that is towards the point capital Q. Okay, so if a force is acting on a charge Q, it will move from P to Q. Surely there will be a work. അതായത് ഫോഴ്സിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ചാർജ് കുറച്ച് ദൂരം മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? വർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ വർക്ക്. വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. സോ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിങ് ദിസ് ചാർജ് W ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഈസ് QVB ഇൻറ്റു ലെങ്ത്. ഹൗ മച്ച് ലെങ്ത്? അതായത് ഈ P ന്ന് ക്യൂവിലേക്ക് നീങ്ങാൻ എടുത്ത ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് L, ദാറ്റ് ഈസ് QVB ഇൻറ്റു L. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദിസ് Q ടു ദിസ് സൈഡ്. സോ W ബൈ Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു what's the remaining? B, then LV, BLV. What is work by charge? Work by charge is known as EMF. So this is again the motional EMF, the same equation BLV. Now we got the equation motional EMF by two ways. First by using the concept of Faraday's laws and also by using the concept of Lorentz force. In both case you got the same equation. Numerical problems ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതായാലും സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ്. മോഷണൽ EMF ഈസ് ഈക്വൽ ടു BLV. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ലെൻസസ് ലോ ഈസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി. നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കിയത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് മാഗ്നറ്റിനെ കോയിലിനകത്തേക്ക് നീക്കുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ഡൂയിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. അതാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് വഴി നമുക്ക് ഒത്തുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് നേരത്തെ വരച്ച ഫിഗറിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം. ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദ റോഡ് PQ. ഓക്കെ, മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് നീഡഡ് ടു മൂവ് ദ റോഡ്. നമുക്ക് ഈ റോഡിനെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. യു നോ what is the equation for power? Power is equal to work by time, that is equal to നമുക്ക് എഴുതാം പവറിന്റെ വേറെ തരത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? പവർ ഇസ് ആൾസോ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷനാണ് പവറിനെ കുറിച്ചിട്ട്, മെക്കാനിക്കൽ പവർ. റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ റോഡ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഈ റോഡിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ R. ഈ ആമുകൾക്കൊന്നും തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്. സോ ഓൺലി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദിസ് റോഡ് ഈസ് സ്മോൾ r. റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ റോഡ് ഈസ് സ്മോൾ r. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ കറണ്ട്? നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉണ്ടായ മോഷണൽ EMF എന്ന് പറയുന്നത് BLV ആണ്. സോ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു EMF ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ്. EMF ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ്. EMF ഈസ് BLV, റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ r ആണ്. സോ I ഈസ് ഈക്വൽ ടു BLV ബൈ R. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഹിയർ. I ഈസ് ഈക്വൽ ടു BLV ബൈ R. ഓക്കെ, നൗ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ബോർഡിനകത്തേക്കാണ്. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ഈ
എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള റോഡിനെ നമ്മൾ നീക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുന്നത്തെ ചാപ്റ്ററുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇഫ് യു പ്ലേസ് എ conductor, current carrying conductor in a magnetic field, it will experience a force F is equal to IL cross B, where L is the length of the rod, B is the magnetic field, and I is the current flowing through the rod. That is, due to the presence of magnetic field, a force F is equal to IL cross B act on PQ outwards. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് പറയാനുള്ളത് നോക്കാം. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഞാൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിലേക്കായിട്ടാണ്. അതേസമയം തന്നെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഫിഗർ. ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ഈ തരത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഈ തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ഈ തരത്തിലാണ്. ദെൻ ഫീൽഡ് ഈ തരത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഈ തമ്പ് എൻ്റെ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് എഫ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് റോഡ് പി ക്യു ഇൻ ദി ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് എഫ് ഈസ് ആക്ടിങ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ക്രോസ് ബി. ഇവിടെ എല്ലും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. കാരണം എൽ ഇങ്ങോട്ടാണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 90 ആണ്. സോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ബി. വാട്ട്സ് അവർ ഐ? ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു എൽ ബി. ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി ബൈ ആർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദി റോഡ് പി ക്യു ഇൻ ദി ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടിയത്. ഐ is equal to ബി എൽ വി ബൈ ആർ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ദെൻ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് റോഡ് പി ക്യു ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി ബൈ ആർ. നൗ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ റോഡിനെ, ഈ പി ക്യു എന്നുള്ള റോഡിനെ നമ്മൾ വി എന്നുള്ള വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടാണ് നീക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ പവർ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മെക്കാനിക്കൽ പവർ റിക്വയർഡ് ടു മൂവ് ദി റോഡ് പി ക്യു ഇൻവേഴ്സ്, ഉള്ളിലേക്ക് നീക്കുന്നതിനായിട്ട്. അവിടെ ലോറൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ്, ഔട്ട്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായി. അതിന് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പവർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? ഈ പി ക്യു എന്നുള്ള റോഡിനെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ മെക്കാനിക്കൽ പവർ പി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്കറിയാവുന്ന മെക്കാനിക്കൽ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. വാട്ട്സ് അവർ ഫോഴ്സ്? ഫോഴ്സ് ഈസ് ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു വി. ഓക്കെ, നൗ യു ഗോട്ട് ബി സ്ക്വയർ L square V square by R. So this is the mechanical power required to move the rod PQ in the inward direction. Okay. Now this mechanical energy is first converted into electrical energy and then finally it appears as Joule's heat loss. That is thermal energy or heat energy. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാം. ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു EMF ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഓർ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട്. മോഷണൽ ഇ എം എഫ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബി എൽ വി ആണ്. സോ ബി എൽ വി ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എൽ വി ബൈ ആർ. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ, ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ജൂൾസ് ലോസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ജൂൾസ് ലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ. ഐ സ്ക്വയർ ആർ, വാട്ട് ഈസ് ഐ? ബി എൽ വി ബൈ ആർ ആണ് നമ്മുടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് വരും. ഒരു ആറും ക്യാൻസൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ പി ജെ. പി ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ. ദിസ് ഈസ് അവർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5. So from these equations 3, 4 and 5, it is very clear that the mechanical power required to move the arm PQ is first converted into electrical energy and then it is converted into thermal energy. So here energy conversion is taking place. That is, you can convert energy from one form to another form. We cannot either create or destroy a form of energy. Now we proved the Lenz's law is in accordance with the conservation of energy by using mathematical step. So in both ways, in the case of qualitative way and in the case of quantitative way, we can prove that Lenz's law is in close agreement with the law of conservation of energy. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, if there is a change in magnetic flux linked with a coil, an EMF will be induced. That is known as induced EMF. Induced EMF ഉണ്ടെങ്കിൽ there will be an induced current. That means induced current depends on the rate of change of magnetic flux. But it is interesting to see that the induced charge does not depend on the rate of change of magnetic flux.
ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നോക്കൂ, reduced charge does not depend on the rate of change of magnetic flux. Okay, you know the magnitude of induced EMF is equal to d phi by dt. Then what is I? I is equal to EMF by R. What is EMF? EMF is equal to d phi by dt into 1 by R. That is our resistance. Now you know I, current is equal to rate of change of charge, that is I is equal to dq by dt. So dq by dt is equal to d phi by dt into 1 by R. ഞാൻ ഇവിടെ dq നെ ഇവിടെ നിർത്തി dt നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. സോ dq is equal to d phi by dt into 1 by R into dt. dt get cancel. So what is the remaining? d phi by R. Now we got dq is equal to d phi by R. So charge q കിട്ടണമെങ്കിൽ integrate this expression. So integral d phi by R. R resistance constant ആണ്. d phi യുടെ integrate ചെയ്യുമ്പോൾ you will get phi. So charge q is equal to phi by R. So ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് എന്നുള്ളത് ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കാണാം. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ദ ഫ്ലക്സ്. ഫ്ലക്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ഫ്ലക്സിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും. ഇനി നമുക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലം: ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ ലൂപ്പ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ഫീൽഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ phi is equal to 6t square plus 7t plus 1. ഇതാണ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. where t is in second and phi is in milli Weber. How much EMF will be induced at t is equal to 2 seconds? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. EMFൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് EMF ഈസ് ഈക്വൽ ടു d phi by dt. ദാറ്റ് ഈസ് d by dt ഓഫ് phi ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 60 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 70 പ്ലസ് 1. ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ടി ആണ്. 6 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2t പ്ലസ് 7 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1, പിന്നെ ഈ 1ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 12t പ്ലസ് 7. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ EMF. ദെൻ അറ്റ് t is equal to 2 സെക്കൻഡ്, അപ്പോൾ ടിക്ക് 2 സെക്കൻഡ് കൊടുക്കുക. സോ E is equal to 12 into 2 plus 7, that is 31 മില്ലി വോൾട്ട്. മില്ലി വോൾട്ട് ആവാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ വെബർ മില്ലി വെബർ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ EMF ഈസ് 31 മില്ലി വോൾട്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ദി കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ വയർ AB, ദിസ് ഈസ് ദ വയർ AB, ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ദെൻ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ദ ലൂപ്പ്? നമ്മൾ ഇതിനടുത്തായിട്ട് ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ്. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലക്സിന് വ്യത്യാസം വരികയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഒരു EMF ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ഇൻഡ്യൂസ് കറണ്ട് എന്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു ഒപ്പോസ് ദി കോസ്. ഈ കറണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ആ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഫലമായുള്ള ഇൻഡ്യൂസ് കറണ്ട് പിന്നെ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഈ തരത്തിലാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. So it will flow this direction. So the current is in the clockwise direction. ഏറ്റവും ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ പറയാവുന്നത് കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ഇൻ ദി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം. എ മെറ്റാലിക് റോഡ് ഓഫ് 1 meter length is rotated with a frequency of 50 revolution per minute with one end hinged at the center and other end at the circumference of a circular metallic ring. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു റോഡാണ്, 1 meter ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു റോഡ്. ആ റോഡിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് സെൻറ്ററിലും മറ്റേ എൻഡ് ഈ സർക്കുലർ റിങ്ങിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസിലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഒരു സർക്കുലർ റിങ്. ദെൻ എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ്, ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആക്സിസ് ഉണ്ട്. ഈ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെയുള്ളത്. ഈ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാവുന്ന രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസിലൂടെ. ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ റിംഗ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് പോകുന്നത് ഈ റിങ്ങിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ്. എ കോൺസ്റ്റന്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് 1 Tesla ഈസ് ആക്ടിങ് പാരലൽ ടു ദി ആക്സിൽ.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സൽ. ഈ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. ഈ ബോർഡിനകത്തേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സർക്കുലർ റോഡ് ഒരു എൻ്റെ ഇവിടെയും അടുത്ത എൻ്റെ ഇവിടെയായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ തരത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് വ്യത്യാസം വരും. അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് വ്യത്യാസം വരും. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് ടൈമിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അവിടെ EMF ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളൂ. പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് കുറേ അധികങ്ങളിൽ കൂടി ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ടൈം പീരീഡ്? ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ടൈം പീരീഡ്. നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ആണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് EMF. അതാണ് ആകെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ EMF എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ആണ് കാണേണ്ടത്. സോ d∅ is equal to, that is change in flux is equal to magnetic field into area swept. എത്ര ഏരിയ സ്വെപ്റ്റ് ചെയ്യും? അതായത് ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങനെ ഈ തരത്തിൽ പഴയ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഏരിയ അത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അല്ലേ. 6 ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എങ്കിൽ ഈ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, സോ 6 ആണ് റേഡിയസ് എടുത്തെങ്കിൽ b ഇൻറ്റു πr², ദാറ്റ് ഈസ് πbr². ഇതാണ് നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ്. ദെൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF is equal to ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് പറഞ്ഞാൽ πb ഇൻറ്റു r² ആണ്. നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈം പീരീഡ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ f is equal to 1/t ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി ഡയറക്റ്റ് ആയി തന്നിട്ട് 50 റെവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 1/t നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കൊടുക്കാം. സോ π ഇൻറ്റു br² ഇൻറ്റു 1/tക്ക് പകരം f കൊടുത്തു. എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. പൈയുടെ വാല്യൂ 3.14 ഇൻറ്റു b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ടെസ്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ 1 ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഓഫ് ദി റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1² ഇൻറ്റു ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി 50. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 157.1 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ചെയ്തുള്ളൂ. ഫ്ലക്സിലുള്ള ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ദെൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF കിട്ടുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം. എ വീൽ വിത്ത് 10 മെറ്റൽ സ്പോക്സ്. ഒരു വീലാണ്, അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനാണ് സ്പോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, SPOKES. ഇങ്ങനെയുള്ള 10 സ്പോക്കുകളുള്ള ഒരു വീൽ. ഓരോന്നിൻ്റെയും നീളം എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 മീറ്റർ ആണ്. ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് 0.5 മീറ്റർ ആണ്. ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് വിത്ത് 120 RPM. ഇതിങ്ങനെ വീൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് 120. ഒരു മിനിറ്റിൽ 120 റൊട്ടേഷൻ. ഇൻ എ പ്ലെയിൻ നോർമൽ ടു എർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. എർത്തിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ തരത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഈസ്, ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് 0.4 ഗോസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ EMF ബിറ്റ്വീൻ ദി ആക്സൽ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇതാണ് ആക്സൽ. ഈ ആക്സലും അതേപോലെ ഈ വീലിൻ്റെ ഈ റിമ്മും, അതായത് റിം ഓഫ് ദ വീൽ, ഈ അറ്റവും ഈ ആക്സലും തമ്മിലുള്ള EMF എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അതിവിടെ മോഷണൽ EMF ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം മോഷണൽ EMFൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് E is equal to BLV ആണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക നോക്കാം. നോക്കൂ, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.5 മീറ്റർ ആണ്. അതാണ് ഈ റിമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണല്ലോ. ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B is equal to 0.4 ഗോസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ടെസ്ലയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ 0.4 ഇൻറ്റു 10⁻⁻⁴ ടെസ്ല. ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 120 റൊട്ടേഷൻ പെർ മിനിറ്റ്. അതിനെ നമുക്ക് പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കുമ്പോൾ 2 റൊട്ടേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ്, അതായത് 120/60, ദാറ്റ് ഈസ് 2 റൊട്ടേഷൻ പെർ സെക്കൻഡ്. ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷനാണ് 2πf ഓർ 2πν. ദാറ്റ് ഈസ് 2π ഇൻറ്റു f എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. സോ 4π റേഡിയൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ വേണ്ടത് BLV ആണ്. നമുക്ക് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി V കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഈ ഭാഗത്തുള്ള ലീനിയർ വെലോസിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആക്സലുള്ള ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റേഡിയസ് 0 ആണ്. സോ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പോക്ക് അറ്റ് ദി ആക്സൽ, ആ സ്പോക്ക് എൻഡിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്പോക്കിൻ്റെയും എൻഡിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ആക്സൽ ഭാഗത്തുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. കാരണം അവിടുത്തെ റേഡിയസ് 0 ആണ്. V is equal to R ഒമേഗയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. പക്ഷേ റിമ്മിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് V is equal to R ഒമേഗ. അപ്പോൾ ഒരു സ്പോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ആക്സലുള്ള വെലോസിറ്റി 0ഉം ആ സ്പോക്കിൻ്റെ റിമ്മിൻ്റെ ഈ എൻഡിലുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് R ഒമേഗയും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി കണ്ടെത്താം.
Average aim velocity is equal to 0 plus r omega by 2. That is r omega by 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി കിട്ടി. പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്പോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഡാറ്റ നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അക്രോസ് ദി എൻഡ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ വി. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റേഡിയസ് ആണ്, ആർ ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഒമേഗ ബൈ 2. ദാറ്റ് ഈസ് ബി ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ 2. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെക്കാം. ബി ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ 2-ൽ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0.4 ഗോസ് ആണ്, ടെസ്ലയിലേക്ക് മാറ്റി, ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5 മീറ്റർ ആണ്, ഇൻറ്റു ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് 4 പൈ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 4 ഇൻറ്റു 3.14. നമുക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 6.28 ഇൻറ്റു 10⁻⁻5 വോൾട്ട്. അതാണ് ഒരു സ്പോക്കിൻ്റെ ഈ എൻഡും, അതായത് ആക്സിലുള്ള ഈ ഒരു എൻഡും അതുപോലെ റിമ്മിൻ്റെ ഈ അറ്റത്തുള്ള എൻഡും തമ്മിലുള്ള മോഷണൽ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 6.28 ഇൻറ്റു 10⁻⁻5 വോൾട്ടാണ്. നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്സിലും അതുപോലെ റിമ്മിൻ്റെ ഓൾ ഓവർ റിമ്മിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള മോഷണൽ ഇ എം എഫ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ സ്പോക്സുകളെല്ലാം തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാരലൽ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പാരലൽ കണക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇ എം എഫ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ കണക്ഷനിൽ സെയിം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? ആസ് ദ സ്പോക്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ, EMF between rim and axle is equal to the EMF across ends of each spoke. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്പോക്കിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള EMF തന്നെയായിരിക്കും ഈ റിമ്മിൻ്റെയും ഈ ആക്സിലിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള മൊത്തം EMF എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ സ്പോക്സ് എല്ലാം കറണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാരലായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതോടെ കൂടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് മോഷണൽ EMF എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ E=BLV 2 തരത്തിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തു. പാരഡൈസ് ലോ വെച്ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടും കണ്ടെത്തി. അതുകൂടാതെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക് ലെൻസസ് ലോയും എനർജി കൺസർവേഷൻ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതായത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻറ്റു തെർമൽ എനർജി എന്നുള്ള ആ കൺവേർഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്പോടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു. അതേപോലെ മനസ്സിലാക്കിയ വേറൊരു കാര്യം, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്, ബട്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. പിന്നെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. എഡി കറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഡിമെറിറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.